حافظ ملت کا پہلا شاگرد۔ دوسرا شاگرد 5 مارچ ہی کو پیدا ہوتا ہے نیپال میں۔ 5 مارچ 1943 بھونگاما کی دھرتی، شیخ جاشم کی پیٹھ سے محمد کا لشکر بن کر جیش محمد مارز وجود میں آ گیا۔ لشکر کا جواب نہیں، جیش کا ترجمہ۔ جامعہ حنفیہ غوثیہ 1 2 3 نہیں، ہزاروں غلام گیلانی ازہری کو پیدا کیا ہے حضور شیر نیپال علی رحمہ و رضوان نے۔ پہلا سوال میرے بھائی، انڈیا میں بھی یہاں بھی ہو سکتا ہے یار، یہ اتنی ترقی کیسے کر گئے حضور شیر نیپال؟ لیسن، حافظ صاحب تراویح پڑھائے نذرانہ 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ، جتنا اچھا حافظ ہے اتنا ہی نذرانہ پبلک دے رہی ہے۔ اچھا مدرس ہو 20,000 30,000 40,000 50,000 سیلری ہے۔ اچھا بابا ہو، اگر اس کی دعا اور تعویذ میں بہت شفا ہوتی ہے تو لاکھوں دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا خطیب ہو، 1 رات کا 50,000 60,000 70,000۔ اچھا یہاں ایک بات بتا دوں میں، ہم سے اچھے خطیب آپ کی مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں۔ ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں، ان کو ضرور جمعہ کی نماز کے بعد مصافحہ کرے اور تقریر سے پہلے مسجد میں پہنچے۔ ہر جمعہ کی تقریر میں 4-5 مسئلے وہ ضرور بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ہفتے میں 4 مسئلے سیکھے تو 4 جمعہ 1 مہینہ 4 کو 4 سے انٹو کرے، 16 مسئلوں کا آپ علامہ بنتے ہیں۔ اور جس نے جمعہ کی تقریر کے بعد مسجد میں جانے کی عادت ڈال لی، وہ زندگی پر جائے گا جاہل کا جاہل رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے جمعہ کا وجود ہی ہوا ہے خطبہ کے لیے، اور پیارے مصطفیٰ خطیب تھے، وہ خطبہ دیتے تھے، اس لیے وقت سے پہلے پہنچے۔ حاصل اگر تقریر اچھی ہے 40,000 50,000 لوگ لے رہے ہیں، اور آگے چلے اگر پیر صاحب بہت اچھے ہیں تو مرید آنکھ بند کر کے لاکھوں کی تعداد میں دے رہے ہیں، اور یہ سب جائز ہے جو میں بول رہا ہوں۔ پھر شیر نیپال اتنے خوشحال کیسے ہوئے جانتے ہیں؟ وہ حافظ بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ دعا تعویذ بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیپال میں تمام مرشدوں میں رب نے سب سے زیادہ رشد و ہدایت کسی ذات کے ذریعے عطا کی ہے تو وہ شیر نیپال علیہ الرحمہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خوشحال ہے لیکن دنیا سے نفرت بھی ہے۔ دنیا اپنے اندر نہیں رکھتے تھے، وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ غور کیجئے گا، دنیا میں رہنا، دنیا کے اندر، دنیا کو اپنے اندر لے لینا۔ کشتی میں پانی ہے، کشتی پانی میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کشتی پانی میں ہے صحیح، وہ چلے گی وہ، اور اگر پانی کشتی میں آ جائے کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا یقیناً شیر نیپال علیہ رحمہ دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا آپ کے اندر نہیں تھی۔ اس کی دلیل 5 سال سے زیادہ خدمت کی ہے مولانا قیس بھیمہوا والے نے، 5 سال سے زیادہ خدمت کی ہے۔ وہ خود راوی ہے اس بات کے کہ اگر نوٹ میں شیر نیپال ضرورتاً ہاتھ لگا لیتے تھے تو کہتے تھے رے صابن لاؤ نا، نہ جانے اس نوٹ کو کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوگا، وہ ہاتھ پاک تھا کہ ناپاک تھا مجھے نہیں معلوم، اس لیے صابن لاؤ نا۔ وہ صابن لے کے نوٹ کو ہاتھ لگانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھلتے تھے۔ اس کا مطلب وہ دنیا کو غلیظ سمجھتے تھے، اور جو دنیا کو غلیظ سمجھتا ہے وہی انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ الحمدللہ العظیم، حافظ ملت کے یہ 2 شاگرد ہیں، ایک علامہ ارشد القادری، دنیا میں دین و سنیت کا کام کیا، دوسرے حضور شیر نیپال علیہ رحمہ و رضوان۔ صرف اور صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان کے مگر نیپال میں پہاڑ سے لے کر ترا ایریا سے لے کر جہاں پر گاڑی نہیں پہنچ پا رہی ہے، پہاڑ ایریا، ایک گھنٹے کی مسافت پر شیر نیپال پیدل چڑھ کے جاتے تھے، لوگوں کو کلمہ بھی پڑھاتے، وضو بھی سکھاتے، غسل بھی سکھاتے، مرید بھی بناتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیپال کے کسی بھی خطے میں جاتے لوگوں کو خود سے نہیں جوڑتے تھے۔ میں مارہیرا کا خلیفہ ہوں اور بریلی کا مبلغ ہوں، مبلغ میرا مسلک وہی ہے جو احمد رضا خان کا ہے، جو رضا کا نہیں وہ میرا نہیں، جو رضا کا ہے وہی میرا۔
खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मेरे भाई, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। हुजूर शेर नेपाल अली रहमा बाहयात है। हुजूर ताजुल शरिया का इंतकाल हो गया। एक साहब गए, बोले दावत इस्लामी की तायद कर दीजिए ना। उन्होंने कहा ताजुल शरिया का हुक्म ये है, इस वक्त उनके सज्जादा नशी कायदे मिल्लत है, जा उनसे लिखा के लिया, जो उनका मौकिफ है वही मेरा मौकिफ है। मैं खुद चश्मदीद गवाह इस बात का। इतने बड़े मुबल्लिग, यही वजह है कि बरेली, मारहरा, कालपी, दिलगिराम शरीफ, मसौली शरीफ, हिंदुस्तान के जितने मोतबर उलमा और पीर हैं, अगर नेपाल में मेयारे हक को बातिल किसी को समझते हैं तो वो शेर नेपाल अली रहम और रिदवान की जात है। अल्लाह ने आपको बेशुमार हुस्न खूबी से अपना नवाजा है। आपने जामिया अनफिया गौसिया, मैं खुद उसमें 4 साल पढ़ाई किया होता, ये भी बता दूं, उस इदारे से सबसे पहले फारिग मेरे वाली साहब की जमात है। मौलाना तस्लीमुद्दीन नूरी अली रहमा, मुफ्ती आज़म हिंद के गुस्ले जनाजा में वो शरीक भी थे। उन्होंने ही बार बार मुझको बताया कि मुफ्ती आज़म हिंद कौन थे, और जाते जाते कहा कि शेर नेपाल से हमेशा जुड़े रहना तुम। हिंदुस्तान में वो खतीब बन चुका था, नेपाल कम जाता था, मगर वाली साहब इंतकाल से पहले ये कह के गए कि शेर नेपाल से हमेशा जुड़े रहना। पहले फारिग वाली साहब। नाचीज 4 साल पढ़ाई किया, और 4 साल में मैं समझता हूं कम से कम 5 बार हुजूर शेर नेपाल से मार खाया हूं। 5 बार मार खाया हूं। और जब भी वो मारते थे, जो इंसान बर्दाश्त के रुक गया, वही एक अच्छा आलिम और सुन्नी का बेहतरीन मुबल्लिग और नाशिर बना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। हुजूर शेर नेपाल अली रहमा और रिदवान की जिंदा करामत फतावा बरक़ात है। उलमाए किराम आज भी उनके शागिर्द हैं। हनफिया गौसिया से जब वो हटे इख्तिलाफ की बुनियाद पर, यहीं से ये भी बात ज़हन में नोट कर लें कि मकान की अजमत मकीन से होती है। जब तक शेर नेपाल थे, नेपाल का सेंटर पॉइंट जामिया हनफिया गौसिया था। लोग नेपाली नहीं, हिंदुस्तान से भी मसला पूछने नेपाल जाते थे। मगर जब मदरसे से हटे हैं, बुखारी शरीफ में धूल लगी हुई है। मैं खुद देख करके आया हूं हनफिया गौसिया में, और मकतब के तलबा मुश्किल से 30-40 तलबा। इस वजह से ये क्यों बोल रहा हूं कि मुतवल्ली के खिलाफ अगर इमाम ने तकरीर कर दी तो मुतवल्ली इमाम को हटा देता है। भाई साहब नहीं, इमाम साहब जो तकरीर कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, हम सब के लिए है। इसलिए अगर इंसान शराब का कारोबार कर रहा, मुतवल्ली, सेक्रेटरी, खजांची, और इमाम साहब ने कहा यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इमाम साहब ने कहा इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, तो मुतवल्ली, सेक्रेटरी, खजांची को चाहिए कि मस्जिद और नजराना दे, और ऐसे इमाम 1-2 और रख ले, नायब इमाम, पेश इमाम 2-3 रखे, ताकि न जाने किसकी बात दिल में असर करे और वो शराब से तौबा कर ले। दैट इज ट्रू इस्लाम, ये फैक्ट है। वरना जो हाल है आप देख रहे हैं, 95% मस्जिद के मुतवल्ली फासिक व फाजिर हो रहे हैं। जुआरी, शराबी, इलेक्शन हो रहा भाई मस्जिदों के मुतवल्ली का। और फिर जो हाल है इमामों का, अल अमान वल हफीज, जिम्मेदार हर फर्द है। मैं पूरे भारत में ये बोल रहा हूं लोगों से, अगर ये ऐलान करूं शेर नेपाल मस्जिद बनाना है, कितने लोग पैसा देंगे? हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, ओके। दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया, यस। तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, ठीक है। चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर है। ईमानदारी से बताए, अफजल ज्यादा पैसा किसका है, 100 रुपया वाले का या 1 लाख वाले का? 100 रुपया ज्यादा या 1 लाख? 99% के माइंड में माइंडिंग चलेगी 1 लाख रुपया ज्यादा है। इस्लाम बोलता दैट इज रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला, चलने वाले की तरह। जिसने सबसे पहले 100 रुपया दिया, बाद में जिसने 1000 दिया, पहले वाले का 1100 हो गया। तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1 लाख 1100 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 1 लाख 1100 हो गया। यही वजह है कि दुनिया के तमाम लोगों का ईमान तराजू के एक पल्ले में, अबू बकर सिद्दीक का ईमान तनहा सब पे भारी और गालिब नजर आएगा, क्योंकि सब लोग झुठला रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने माहौल की छाती को फाड़ कर ईमान का झंडा नस्ब किया और कहा, नबी